वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही वड्डियां भागां वाले हो आप जी, जो इस शाम की गुरबाणी संथिया की क्लास दे विच जुड़ चुके हो। आपां कल जो सतगुरां दी बख्शिश की बाणी गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी की जो पावन बाणी है चौपाई साहिब, उस बाणी का आपां जो है संथिया कल की है। ते उस बाणी दे विचों ये सवैया ते दोहरा रह गए सन। इन्हां दी संथिया करके आपां फिर 6 पौड़ियां आनंद साहिब, मुंदावणी महला पंजवां ते श्लोक महला पंजवां, तेरा कीता जातो नाही, उत्थे आपां रहरा साहिब दी समाप्ति कर देनी है। सो आप जी का जो जुड़ चुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप जी इस विशेष उपराले का जो है लाभ उठा रहे हो। सो आपां जो है इस पावन सवैये की आरंभता करते हैं, क्योंकि फिर समा वधीक हो जाता है ते फिर रहरा साहब का पाठ भी सब संगत ने करना होंदा। इस करके सतगुरु बख्शिश करते आ सवैया आप जी की स्क्रीन उत्ते स्लाइड मैं चला दी है। वो थोड़ी जी कंप्यूटर टैक्नीकली प्रॉब्लम होएगी, जो सवैये के पैर दे विच वावा है, वावा शब्द वो है इत्थे थोड़ी जी प्रॉब्लम है, तां करके दुलैंकड़े आप जी नूं लग रहा है। उंज आपां जदों गुड़के साहिबान च देखदे गुड़कियां दे विच जां ते उत्थे जिहड़ा इत्थे वावा शब्द लगा होया है सवैया, सवैया पढ़ना सवैया। सवैया की है जी? सवैया एक छंद की चाल हुंदी है, जिवें चौपाई छंद की चाल है, उसी तरह ही ये सवैया एक छंद की चाल है, जिहदे विच इहनूं पाए गहे जब ते तुम रे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, इस तरह की चाल चलती है। जदों आप जी किते दसम बाणी नूं सुनोगे ते इन्हां सवैयां की चाल इस तरह ही चलती है, जिवें आपां सवैये सुधा सवैये पढ़ांगे ना, उदों भी यही चाल चलनी है। श्रावक सुध समूह से धान के देख फिरियो घर जोग जति के, इस तरह करके इहदी चाल जिहड़ी हुंदी है सवैये दी। तो सतगुरु ये पावन सवैया जिहड़ा है बख्शिश करदे आ। सतगुरु कहंदे पाए गहे जब ते तुमरे, हे वाहिगुरु जी, हे अकाल पुरख जी, जदों आप जी दे चरनां दे विच मैं पै गया, जदों जी दे आप जी दे चरण फड़े हन, तब ते को आंख तरे नहीं आने, उदों बाद मेरिया अखां दे हेठां कोई नहीं आया। तरे दा अर्थ हेठां, भाव मैं अपनी अखां दे विच जदों दा आप जी दे पैरां नूं फड़िया है, आप जी तो बिना मैं होर किसी दे पैरां ते नहीं पिया, भाव होर किसी नूं अपनी अख दे विच नहीं लैके आंदा, अपनी बुद्धि विच नहीं लैके आंदा, अपनी सुरत रूपी अख दे विच किसी होर नूं नहीं लैके आंदा, सिर्फ तुहाडे ही चरण मैं फड़े हन। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम कुरान कुरान, अनेक कहें मत एक ना माने। राम जो राम नूं मनण वाले हन, रहीम नूं मनण वाले हन, पुराणा दा पाठ करन वाले हन, कुराना दा पाठ करन वाले हन। राम रहीम कुरान कुरान अनेक कहें, वो नेकां हन, ऐसे कई ऐसे फिरके हन ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਨੇਕ ਕਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੈ ਮਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਮਤ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਕੇ
ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਰਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਪ ਕਰ ਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਮਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ। 28 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੇਦ, ਜਿਹੜੇ 4 ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੇਦ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ। ਕਿਰਪਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਰਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ 'ਚ ਰਾਰਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ, ਅਸ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਤੇ ਪਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਸ ਧੁਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸ ਧੁਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਕੜਨਾ, ਤੇ ਪਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ, ਹੇ ਖੜਗ ਧਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੌਪਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਉਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ, ਹੇ ਖੜਗ ਧਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬਖਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ। ਬਖਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਹਿਣਾ। ਦੋਹਰਾ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਗਹਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਚਰਨ ਫੜੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ, ਵਵਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜਨਾ, ਦੁਆਰ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਦੁਆਰ, ਗਹਿਓ ਯਈਆ ਪੜਨਾ, ਹੋੜਾ ਲਾ ਕੇ। ਗਹਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਊੜੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਜਈਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਆਰ ਵਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐੜਾ ਆ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਦੀ ਲਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨਤਾ
ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਥਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁਖੈਨ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਨੰਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਇਹ ਉਚਾਰੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ 6 ਪੌੜੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਤਪਰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਆ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਲ ਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਸ ਮੇਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਮੇਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਆ, ਉਹ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਸਤੂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਸ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਗਮੀ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਮਕਲੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। 917 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 917 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਹੈ।
महला तीजा तीसरे पातशाह जी की पावन बाणी है। आनंद आनंद सरलेख इस बाणी का। इस सरलेख के हेठे बाणी जिहड़ी उचारण की है सतगुरां ने। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वो अद्वितीय अकाल पुरख परमात्मा एक है, जिस दी प्राप्ति सतगुरु द्वारा है, गुरु की कृपा द्वारा है। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 99 अर्थ ਹੋਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਭਾਵ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ अर्थ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ 99 अर्थ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ अर्थ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਪਾਇਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਣਾ। ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਵੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਧਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਵਧਾਈਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧਾਈਆਂ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਹਨ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸੋਹਣੇ ਰਾਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਾਗ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਗ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਆਣ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੁਣ। ਐਸਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵਲਵਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਗਾਵੋ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਓ ਆ ਗਿਆ, ਖੜਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦੋਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣੇ ਕਰੋ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
उस तरह किते आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। बिना गुरु तो आनंद की गल नहीं है, क्योंकि कह नानक आनंद हुआ, कदों आनंद हुआ? सतगुरु में पाया। जो सतगुरु मिलता है ना, फिर आनंद है, होर किते आनंद नहीं मिलता। मनुख बड़े भजे फिरदे, कोई किसी पासे कोई किसी पासे आनंद मिल जाए, नहीं। सतगुरां ने गल ही मुकारती, मिलना है तो सिर्फ गुरु के कोलों मिलना है, वो भी सतगुरु कोलों, कल्ले गुरु कोलों नहीं। गुरु तो होर भी बड़े तुरे फिरते हैं, पर जिहड़ा सच्चा गुरु है ना, धन गुरु ग्रंथ साहिब, प्राप्ति उत्थों है आनंद की। उसों प्राप्ति आनंद की होंदी है, होर किते मनुख नूं प्राप्ति नहीं हो सकती। कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हुण आनंद जे प्राप्त हो गया, ये थोड़ी हुण आनंद मिल गया तो हुण भज जाइए, नहीं। हुण सिमरन करना छड्ड दईए, बाणी पढ़नी छड्ड दईए, नहीं। सतगुरु कहंदे मन मेरिया, जिथों तैनूं आनंद प्राप्त होया ना, हुण तू सदा रहो हर नाले, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़िया रह सदा ही। ਇਹ नहीं कि हुण तैनूं आनंद मिल गया तो हुण तू सिमरना बंद कर दे, हुण तू बाणी पढ़नी बंद कर दे, नहीं। बाबा बुੱਢਾ जी ने पुछया सी सिੱਖਾਂ ने, बाबा जी तुसीं क्यों बाणी पढ़दे हो? तुसीं ते ब्रह्म ਗਿਆਨੀ हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਬਾਣੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਡੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ ਤੂੰ ਸਦਾ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਸਰ ਜਾਣਗੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਝੋਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਕੂੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਗ ਰਕਸ਼ਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੰਗ ਰਕਸ਼ਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਪੱਖ ਲਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰਜ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਾਰਜ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਰਦਾ? ਨਾ ਵਿਸਾਰ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਐਸਾ ਹਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਨਾ ਵਿਸਾਰ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾ। ਐਸਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਜੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ,
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਘਾਟਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੌਲਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦਲਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਘਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਾਮ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਵਸਾਵੇ, ਵਸਾਵੇ ਵਵਾ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਵਸਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੜਨਾ, ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨੇਰੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਨੇਰੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਭਾਵ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ 'ਚ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਸਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਆਧਾਰੋ ਐੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਲੱਗਾ, ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਲੱਗਾ, ਆਧਾਰੋ ਪੜਨਾ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰੋ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ ਐੜੇ ਆੜਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਗਵਾਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲਾਲਚ ਗਵਾਤੇ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਲਾਲਚ ਗਵਾਤੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਐਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਐਸਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ।
ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਹੇ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੂਣੀਆਂ ਤੱਕ ਸਵਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਿਆਂ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਕੇ? ਤੈਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੋਇਆ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਵਾਹ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ, ਪਦਵੀ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ, ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸੁੱਖ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਕਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਅਰਾਧਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਰਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਪਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਵਿਟਹੁ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ, ਨਾਣਾ ਹੈ ਨੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਣ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀਓ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਾਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜੋੜੋ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ 5 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਵੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਆ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਘਰ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਲਾ,
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਜਾ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਹੀਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਲਾ ਜਿੱਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਤੁਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਦੈਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਲਏ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਡਰਾਉਣ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਵੈਰੀ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਸ ਆ ਗਏ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਕਰਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੁਰ ਤੋਂ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਕਰਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਸੇ ਸਿਆਰੀ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ, ਕਹਿ ਕੱਕੇ ਦਲਾਵਾਂ ਕਹਿ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਏ ਵੱਜਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ, ਅਨਹਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨਹਦ ਨਾਦ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਪੌੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਸਲਾਈਡ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ 40ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 40 ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਸਮਾਪਤ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ 40ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀਓ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਭਾਵ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਹੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਵੱਡਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ,
ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰਥ ਆ ਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੋਰਥ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਰਥਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਰੋ ਕੀ? ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਵਸੂਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਝੋਰੇ, ਚਿੰਤਾ, ਕਲੇਸ਼। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਿਨੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਸੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਉਤਰਨਗੇ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਜਪ ਪਹਿਲੋਂ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਫਿਰ ਰੋਗ, ਫਿਰ ਸੰਤਾਪ। ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖ। ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਦ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ। ਸਰਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਰਸ ਸਹਿਤ, ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਰਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆ ਸਰਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਰਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਰਸ, ਭਾਵ ਰਸ ਸਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਜਨ ਬਣ ਗਏ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ, ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਰਸ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਉਹ ਪੁਨੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ।
ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਨੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਵਿੱਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਿਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ, ਬਿਨਵੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕੀਏ, ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਅਨਹਦ ਨਾਦ, ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੂਰੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਪ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਰੇ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਵ ਬਣਦੇ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਪ ਕੀਤੀਆਂ। 40ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਅਖੀਰਲੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਾਈਕ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਿਰਾਸ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਸਭ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। माइक ऑन कर लो आपका। ठीक है वाहिगुरू, मैनूं लगदा किसी का कोई सवाल नहीं है। चलो ठीक है जी, आपां हुण कल नूं 11:30 बजे जो क्लास है, बहुत इंटरस्टिंग क्लास है, क्योंकि वो भाई गुरदास जी की 11वीं वार जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।